ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ तो इस समय के दरम्यान असीं एक गल सीखांगे और अज जिहड़ा वचन मैं तुहानूं सिखाउण दे लई जा रहा ये जो फास्टिंग प्रेयर शुरू हो गई अज तो 24 तरीक तो लैके 31 तरीक तक ये तुहाडे हर एक दिन की सामर्थ है बालवा तो इसलिए इस वचन नूं अपने हिरदे के अंदर रखना है। अज असीं खुदा दे कलाम दे विचों सीखण दे लई जा रहे हां कि सानू जिन्ने भी असीं विश्वासी हां बिलीवर्स हां रोजा प्रार्थना जिहड़ा वा साडे लई कितना जरूरी है। और अज असीं खुदा दे कलाम दे विचों मत्ती दी अंजील उहदे 4 अध्याय दे विचों एक गल नूं सिखांगे और तुसीं सारे जाणे उस वचन नूं जाणदे हो कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन ते 40 रात वर्त रखिया। वचन शुरू करने तो पहला मैं चाहता हाँ कि असीं उस सारे पैसेज नूं पढ़ लीए उस तो बाद असीं इस वचन दे विचों कुछ गल्लां नूं सिखांगे। हाँ जी मत्ती दी अंजील उसदा 4 अध्याय और उसदी पहली आयत तो लैके मैं पढ़ांगा आप सबना दे लई पहली आयत तो लैके 11 आयत तक। तद यीशु आत्मा दी अगवाई दे नाल उजाड़ विच गया भई शैतान दे कोलों परताया जावे अते जां 40 दिन अते 40 रात वर्त रखिया अते उड़क उसनूं भुख लगी। तद परताउण वाले ने कोल आण के उसनूं कहा जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां कहो जो ये पत्थर रोटियां बन जाण। पर उसने उत्तर दिता लिखिया है भई इंसान निरी रोटी नाल ही जिंदा नहीं रहेगा पर हरेक वाक जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। फिर शैतान उसनूं पवित्र शहर विच नाल लै गया अते हैकल दे कंगरे उत्ते खड़ा करके कहा वचन 6 जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां अपने आप नूं हेठां टेक दे के जो लिखिया है कि वो अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म देवेगा वो तैनूं हत्थां उत्ते चुक लैणगे मते पत्थर दे नाल तेरे पैर नूं सट लगे। यीशु ने उसनूं आख्या ये भी लिखिया है जो तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं ना परता। फिर शैतान उसनूं एक वड्डे अते उच्चे पहाड़ उत्ते लै गया अते जगत दीआं सारीआं पातशाहियां अते उन्हां दा ज़लो उन्हां नूं विखाया अते उसनूं कहा जे तू न्यों के मैनूं मत्था टेके तां सबो कुछ तैनूं दे देआंगा। वचन 10 तदों यीशु ने उसनूं कहा हे शैतान चलिया जा क्यों जो लिखिया है भी तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं मत्था टेक अते उसे इकल्ले दी उपासना कर। तद शैतान उसनूं छड्ड गया अते वेखो दूत कोल आण के ओदी टहल करन लगे। प्रभु दे पढ़े और सुनेंगे वचन से आशीष होवे सब बोले आमीन हालेलुया हालेलुया। तो असीं इस वचन नूं सुनिया सारियां ने कि प्रभु यीशु मसीह उजाड़ दे विच गए ने 40 दिन ते 40 रात प्रभु ने वर्त रखिया। और इत्थे एक मेन गल लिखी हुई है इस करके गए कि शैतान दे कोलों परताए जाण। पहली गल मैं तुहाडे कोल पुछांगा ये प्रभु ने जो 40 दिन ते 40 रात वर्त रखिया सी ये किदों रखिया सी। प्रभु ने सेवा प्रभु की जिहड़ी सेवा सी 3.5 साल उहदे अखीर दे विच जां शुरू दे विच जां इन बिटवीन जां विचकार किन्ने जाने कहंदे शुरू च रखिया है हाथ खड़ा कर सारे हाथ खड़ा कर सकदे हो शुरू च ही रखिया है। जदों प्रभु ने सेवा जे शुरू करनी सी ना उदों ही प्रभु ने पहला वर्त रख के ते की कीती प्रार्थना और किन्ने दिन सवा महीना ठीक है। ध्यान दे नाल सुनना यही गल असीं सीखण दे लई जा रहे हां कि प्रभु ने अपनी सेवा आरंभ करन तो पहला दुखियां बीमारां लाचारां लई प्रार्थना करन तो पहला लोकां नूं वचन सुनाउण तो पहला सेवकाई आरंभ करन तो पहला अपने चेलियां दी चोण करन तो पहला चमत्कार करन तो पहला पिता ने जो उन्हें काम सौंपिया सी उसनूं करन तो पहला प्रभु ने सब तो पहला काम की कीता
इकल्ले गए उजाड़ दे विच ते कुछ खादा नहीं प्रभु ने 40 दिन फास्ट दे विच सी और पिता दे नाल उन्हां ने समा बतीत कीता। वो 40 दिन ते 40 रात पिता दे नाल गुजारिया और दुआई करदे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नूं पता सी कि वो एक बहुत वड्डा काम करने लई जा रहे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछांगा कि तुसीं भी परमेश्वर दे वड्डे वड्डे काम करना चाहुंदे हो? बोलो कि तुसीं भी चाहुंदे? हुण परमेश्वर दे काम बारे थोड़ा जिहा आवाज घट निकली कि तुसीं भी चाहुंदे हो कि खुदा सानूं वड्डियां वड्डियां बरकतां देवे? डरदे नहीं बोलदे कि तुसीं चाहुंदे हो कि खुदावन साडे घर विच कोई बड़ी बरकत देवे, खुदावन मेरे जीवन दे अंदर कोई बड़ी बरकत देवे, खुदावन मैनूं एक बड़ा व्यक्ति बनावे, मैं खुदा दे वड्डे वड्डे काम करां। एक खुदा दे बेटे नूं जो खुद परमेश्वर सी, जदों इस धरती दे ते इंसान बन के आए ते उन्हां ने जरूरी समझिया कि इह काम शुरू करन तो पहलां मैनूं प्रार्थना दी लोड़ है, एक काम शुरू करन तो पहला मैनूं वर्त दी लोड़ है, मैं परमेश्वर दे नाल समां बतीत करना। ते असीं बहुत वारी कि असीं चाहुंदे हां कि असीं वड्डे वड्डे काम करिए, असीं चाहुंदे हां कि असीं परमेश्वर दा बड़ा कोई काम करिए, खुदावन सानूं कोई बड़ी बरकत देवे, पर ना साडी कोई प्रार्थना ना रोजा वा ते फिर ओहदे विच फेल हुंदे जाके। क्यों हुंदे आ? मैं तुहानूं इहो ही जवाब दवांगा कि कमी इहो ही आ भी असीं ना ते वर्त रखदे ते ना ही दुआ। मान लो तुसीं अपना कारोबार शुरू कर लगे हो कि तुसीं दोनों जीआं ने जां तुसीं तुहाडा विआह नहीं होया, ਉਹਨੂੰ शुरू करन तो पहला वर्त रख के ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ कीती? ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਦਿਆ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਥੇਰੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਚੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ प्रोग्राम के लिए दुआ करो। फिर भी देखो किन्नियां के वेले अड़चनां आ जांदियां ने, मुश्किलां आ जांदियां। मैं तुहानूं यही सिखाना चाहुंदा, अगर तुसीं चाहुंदे हो कुछ बड़ा साडी जिंदगी दे अंदर होवे और तुसीं चाहुंदे हो कि मैं आ बड़ा काम करने लई जा रहा, सब तो पहला तुहाडा सलाहकार, तुहाडी संगति, तुहाडी गलबात किहदे नाल होनी चाहीदी है? बोलो, तुहाडे परमेश्वर दे नाल। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, YouTube ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਵਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ कि अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री नूं आरंभ करन तो पहला वो 40 दिन ते 40 एक लंबा पीरियड वो परमेश्वर दे नाल, अपने पिता दे नाल गुजारे। ते फिर सानू ते बहुत ज्यादा लोड़ है। तुहानूं पता जदों प्रभु ने 12 रसूलां दी चोण कीती सी, 12 रसूलां दी, तो की कीता प्रभु ने? की कीता है भला? सारी रात प्रभु दुआ करते रहे, पहला सारी रात प्रार्थना करते रहे।
फिर सुबह उठे ते फिर प्रभु ने 12 रसूलों की चोण की। प्रभु ने सारी रात एक काम करने लई, चोण करने लई, यही कह सकते कि वो बंदे रहिंदे सी प्रभु दे नाल, प्रभु किसी ने भी चुन सकता सी, पर इस काम दे लई भी प्रभु एक इंसान, प्रभु नूं पता मैं एक इंसान वां, इस धरती दे ते इंसान बन के आया ते मैं उन्हां व्यक्तियां नूं जिहड़े मेरे नाल रहणगे उन्हां दी चोण करन दे लई जा रहा हां। इस लई मैनूं अपने पिता दे कोलों सलाह लैणी आ। प्रभु सारी रात की करदे रहे? प्रार्थना। तुहानूं पता जदों प्रभु यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते जाना सी, गतसमनी बाग दे विच अपने चेलियां नूं नाल लिया और उन्हां नूं आख्या कि मेरे नाल की करो? प्रार्थना। और प्रभु पिता दे अगे की कर रहे सी? प्रार्थना कर रहे सी कि वो जिहड़ा कष्ट और दुख जिहड़ा वो सहन दे लई जा रहे सी, कि परमेश्वर पिता उन्होंने बल देवे, ताकत देवे कि उस कष्ट नूं सारी दुनिया दा बोझ उठाउण दे लई जा रहे सी। पिता दे नाल प्रार्थना दे विच उन्हां ने समां बतीत कीता। आप जदों दुख कष्ट परेशानी दे विच हुंदे हो ते आप की करदे हो? एक बहुत बड़ा नजात दा काम पूरी दुनिया दे लई प्रभु करन दे लई जा रहे सी, पिता दे नाल समां बतीत कीता। इस करके मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा हां, ये दिन जिहड़े ने पूरा हफ्ता जिहड़ा वा आप दी आशीष दा हफ्ता जे। हालेलुया। आप दी बरकत दा आप अपने टारगेट रख लो, निशाने रख लो और उस काम दे लई इन्हां दिनां दे विच रोजे रख के प्रभु दे अगे दुआ। ये ते बहुता ही वधिया मौका जदों तुहाडे दास कलीसिया सारे जाने वर्त रख रहे ने, तुसीं भी शामिल हो जाओ उन्हां दे नाल कि मैं वचन सुनिया सी कि मैं वर्त रखांगा, प्रार्थना करांगा ते खुदावंद मेरे कम्मां नूं की करेगा? सफल। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हाँ कि खुदावंद मेरे और साडे सारे दे कम्मां नूं परमेश्वर इन्हां प्रार्थना दे द्वारा सफल। और देखो इस साल दा आरंभ वा, जनवरी महीना अजे साल दा, अजे भी असीं एक दूजे नूं हैप्पी न्यू ईयर, नवां साल मुबारक कही जा रहे हैं। और मेरे माइंड दे विच जदों रोजे चल रहे सी तदों आया कि क्यों ना असीं जिहड़ी फिनिशिंग आ वो भी असीं वर्त प्रार्थना दे नाल करदे आ, ते जिहड़ी स्टार्टिंग आ वो ते जरूरी आ। स्टार्टिंग भी असीं किदां करिए? तुहानूं पता पहले हफ्ते दे विच रखे सी, बहुत सारे प्रोग्राम होण कारण असीं चाहुंदे सी कि थोड़ा जिहा तसल्ली दे नाल, ठीक है, जिहड़े भी साडे काम थोड़े करन वाले ने फिर भी कई रह गए ने करके ते फिर असीं रोजा प्रार्थना दे विच बैठ जाईए। तो इस कारण रखे ने कि साडी शुरुआत जदों रोजा प्रार्थना दे नाल होएगी। हालेलुया। कई प्लान बनाया सी ते खुदावंद कलीसिया नूं पहलां ही बरकतां देई जा रहा, दित्तियां ना, किन्नियां गवाहियां तुसीं सुन ली। ते जदों असीं सारे मिल के इसे कारण वर्त प्रार्थना रखी आ कि साडी सारी कलीसिया असीं सारे जाने अपने साल दी जिहड़ी शुरुआत वा वो खुदावंद दे नाल ओदी हजूरी दे विच समां बतीत करके ओदे नाल शुरू करिए, ताकि खुदावंद जिहड़ा है वो साडी सेवकाई दे विच, साडी कलीसिया दे एक एक परिवार दे विच, इस चर्च दे अंदर प्रभु अपनी आशीष नूं भेजे। हालेलुया। और वड्डे वड्डे काम होण, अद्भुत काम होण। और ये बहुत सारे सेवकाई दे विषय ने, अलग अलग विषय ने, जिद्दां कल दी जिहड़ी रोजा प्रार्थना सभा है, जिन्हां ने लिस्ट चैक की हुई है नोटिस बोर्ड दे उत्ते, कल असीं स्पैशली जिहड़ी रोजा प्रार्थना सभा है वो पेरेंट्स दे लई रखी है, माता पिता दे लई, कि माता पिता अपने बच्चों दे लई वर्त रख के आण के दुआवां करन कि मेरा बेटा मेरी बेटी ओदी पढ़ाई दे विच परमेश्वर सहायता करे, वो कुछ बने। जरूरी नहीं है कि तुहाडा बच्चा अजे छोटा जिहा वा ते तुसीं मैं दुआ नहीं कर सकदे कि खुदावंद नूं नौकरी देवे, अजे ते पढ़ रहा, हुणे ही दुआ करोगे ते फिर ही खुदावंद वो वधिया जी नौकरी दा इंतजाम करके रखेगा ना। हाले बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए असीं अपने आप नूं तैयार करना कि असीं इन्हां जो रोजे प्रार्थना सभावां रखियां ने खुदा दी अगवाई दे नाल रखियां गईयां ने, और इस साल दे आरंभ दे विच ने, ताकि पूरे साल खुदावंद मेरे घराणे नूं, मेरी कलीसिया, मेरे सेवकां नूं, मैनूं खुदावंद बड़ी आशीष देवे। इसलिए असीं अपने आप नूं इन्हां रोजा प्रार्थनावां दे लई तैयार करना है। हालेलुया। तो ये पैसेज मैं ऐसे करके तुहाडे सामने पढ़िया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करने तो पहला देखो वो गए उजाड़ दे विच, और जिहड़ी गल लिखी लिखिया है कि वो शैतान दे कोलों परताए जाण।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਪਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਸਫ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ 11 ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਢਿੱਡ, ਭੁੱਖ, ਰੋਟੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉੜਕੋ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਉੜਕੋ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਆਫਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਆਫਰ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਰੋਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਾਂ।
कई कह देंगे कि ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ, ਵਰਤ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਕਿ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਲ ਲਾ ਵਰਤ, ਖੋਲ ਲਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਵਲੇ ਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਪੂਰੀ, 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਖੋਲਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਈ, ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾ ਲਓ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੰਗਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਾਰ ਦੋ ਛਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਤ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ? ਕਿ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਬੜੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮੀ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਲ ਤਾਕਤ ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ, ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੇਵਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੌਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੋਈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
देख सारी दुनिया पहाड़ ते और इन्हां दा जलाल दे सारा कुछ मैं तैनू लालच बस तू की करना न्यो के मैनू मत्था अज लालच दे लई लोकी पता नहीं की करी जाण दे अपने सच्चे खुदावन नू छड़ दिंदे आ संगतियां छड़ दिंदे आ चर्च बदल लैंदे आ लालच दे लई आज चेक कर लो ठीक है इस लिस्ट नू और ये परीक्षा होनी आ जेडे फेल हो गए समझ लो मुक्ति दा मुक्त जेड़ा सदीपक मुकुट वा उन्हां नू नहीं मिलेगा वो अपना ईमान वेच दिंदे ने और क्या की न्यो के मैनू की कर दे मैं ते तुहानू ये कहांगा जेड़ा कोई मत्था टेकण दी गल करदा वा प्रभु नू छड्ड के तुहानू किते होर ते लैके जांदा फलानी जगह तेल पा लो वो कर लो जे कर लो धागे तवीत पा लो ओनू ते जिद्दां यीशु मसीह ने डांटिया ना तुहानू डांटना भी उदां ही भावें डंडे मार दो 2-4 डंडे नहीं मारने प्रभु ने क्या आख्या इदां ही कहना चाहिए इत्थे लिखिया है प्रभु ने उसनू आख्या हे शैतान चलिया जा क्यों जो लिखिया है भी तू प्रभु अपने परमेश्वर नू मत्था टेक ते उसे इकल्ले दी की कर कि जदों तुहानू कोई इदां आण के वो फलानी जगह सियाणा वा उत्थे तेल पा लो उत्थे पुछना पा लो तुसी इदां कहंदे हो आ वचन बोलिया करो भावें कोई तुहाडी भैण भरा रिश्तेदार ओनू कहो शैताना मेथों रखदे नहीं हिम्मत नहीं कहना शैतान ते थोड़ा दबके दे नाल कहो कि वचन दे विच लिखिया तू यहोवा अपने परमेश्वर दी उपासना कर उस कल्ले नू की कर मत्था टेक ते लिखिया जदों प्रभु ने एक गल कही ते शैतान ओनू छड्ड के सारे बोलो इदां लिखिया ना शैतान ओनू छड्ड के असीं कहंदे नहीं हो जांदा नहीं ठीक है असीं कहंदे नहीं आ तुहानू पता तुहाडे शब्दां दे विच परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ भरी होई है जदों तुसीं वचन बोलदे हो ना तुहाडे च नहीं सामर्थ हुंदी वो जिहड़े वचन बोले जांदे ना ओहदे विच सामर्थ हुंदी है तुसीं कहंदे नहीं हो जांदा नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਦਾਬਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦਬਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਦੂਤ ਆਣ ਕੇ ਦੂਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ रब तेरे वास्ते कहेगा रिश्तियां नूं कईयां नाल दूत नहीं भूत रहिंदे जे क्योंकि उन्होंने शैतान नूं जगह दी हुई है उन्होंने डांटदे नहीं अपनी जिंदगी तो वो जांदा ही नहीं वो डेरे ला के बैठा होया तुहाडी जिंदगी दे अंदर वो छड़दा ही नहीं है तुहानूं क्योंकि असि उन्हें डांटते नहीं दलेरी नहीं है साडे अंदर वचन विच लिखिया उठ चमक तेरा चानण जो हालेलुया तुसी किते भी जगह देखो जदों भी शैतान नूं प्रभु ने झिड़किया ते उन्हें लाइट शब्दां च नहीं लिया इदां नहीं किया प्रभु ने शैतान जी जाओ जी प्रभु ने उसनूं डांटिया इत्थे प्रभु ने शैतान नूं हे शैतान वो इदा नहीं जाता जे तुम हाथ जोड़ जोड़ के कहोगे छड़ दो खड़ा उन्हें नहीं जाना जिन्ने तुहाडे जिन्ने तुसीं ओहदे अगे हाथ जोड़ोगे जिन्ना तुसीं ओहदे अगे झुकोगे जिन्ना तुसीं ओहनूं मत्था टेकोगे जिन्ने ओहदे धागे तवीत पानी जल तेल जो भी तुसीं ओहदा अपने घर अपनी जिंदगी दे अंदर रखोगे उन्ना ही उन्हें तुहानूं जकड़ के रखना है और जिहड़ियां चीज़ां सी दुष्ट चीज़ां बुरियां चीज़ां घिनौणियां चीज़ां अपने घर दे विच रखदे आ उन्हां दा प्रभाव पैंदा जी कढ दो तुहाडे घर दे अंदर खुदा दा वचन होना चाहिए तुहाडी प्रार्थना होनी चाहिए हालेलुया सारे बोलो हालेलुया इसलिए
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਰੋਜੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇਗਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਲੱਗ ਰਹੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
अपनी बाइबल पढ़िया करो, एक लिस्ट बना के रखो, एक डायरी सारे जने ला लो ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ YouTube ਦਾ खोल के उत्थों सुनो, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर जो असीं दुआ दे विच बैठे सानूं पता ही नहीं असीं किहड़े लई किद्दां दुआ करनी है, की करनी है। साडी कोई लिस्ट नहीं हैगी खुदा दे अगे। हालेलुया। ते शुरुआत असीं सारे जने मिल के करांगे रोजे प्रार्थना दे नाल। बाकी तुसीं अपनी पर्सनल ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ, ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਵਰਤ ਨਾਲ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਪਈ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ तो लिखा की जानिए कि खुदावन पछतावे और अपने पीछे की छड़ जावे। एक टारगेट रख लो कि बरकत जिन्ना तक नहीं मिल जाती छड्डना नहीं खुदा। याकूब नूं जिन्ना तक बरकत नहीं मिली उन्हें पकड़ लिया, छड्डिया नहीं खुदा। ते ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ